بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستوں، آج ہم بہت مطمئن ہیں، بہت خوش ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے شکر گزار ہیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے ایک تقریب کا سوچا اور اس سے پہلے ایک مہینے تک ہم نے اس کی تیاریاں کی، ہم انتظار میں رہے، ہم نے لوگوں سے بات چیت کی، لوگوں کو دعوت نامے بھیجے اور ہمیں اس قدر شاندار اس کا رسپانس ملا، اتنا شاندار ہمیں اس کا جواب ملا لوگوں کی طرف سے جس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ بزم سخن کے زیر اہتمام ہونے والی مشاعرہ اور وہ تقریب جو پچھلے ہفتے 30 جولائی کو جمعے کے دن پاکستان کمیونٹی سینٹر ولزن گرین میں ہوئی، وہ یقیناً بلا شبہ بہترین تقاریب میں سے ایک تقریب تھی، جس میں ہمیں لگ بھگ برطانیہ کے مختلف خطوں اور حصوں سے لوگ آئے، انہوں نے اس میں شرکت کی، اس میں اپنی پذیرائی کا انہوں نے اظہار کیا، وہاں آ کر اس محفل کو اٹینڈ کیا۔ مختلف شعراء جو برطانیہ بھر سے آئے تھے انہوں نے اس میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ تقسیم اعزازات کی جو تقریب ہوئی اس میں برطانیہ بھر سے ادبی حوالوں سے جن کے کام تھے جو ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیے گئے، یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ کا شکر ہے، ہمارے لیے ایک اعزاز تھا، اور اعزاز تو ہمارے لیے تھا بے شک کہ ہم نے ایسی ہستیوں کو ایوارڈ دیا۔ اس میں ہماری جو لوگوں نے معاونت کی، بزم سخن کی پوری ٹیم کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسلام چینل اردو کا اس میں بہت زیادہ شکریہ میں ادا کرتا ہوں۔ مفتی عبدالوہاب صاحب ہر دور میں ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ پیش رہے۔ طارق ڈار صاحب جو پاکستان کمیونٹی سینٹر کے ہیڈ ہیں، انہوں نے ہمیں جو ہے بھرپور سپورٹ دی۔ اس کے علاوہ ڈپٹی میئر ہانزلو، ہینا میر صاحبہ، اس کے علاوہ ستارہ انجم صاحبہ، جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے ہمارا ہاتھ بٹایا۔ احسان شاہد ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، ہمارے رہبر و رہنما ہیں۔ عابد علی بیگ صاحب، سید شان کانپوری صاحب، ڈاکٹر صفدر سعید صاحب، اس کے علاوہ کامران زبیر کامی صاحب آج میرے پروگرام میں بھی یہاں موجود ہیں، منان بھائی، اس کے علاوہ طلعت گل، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے ہمارا ساتھ دیا، دور دراز سے تشریف لائے، پروگرام میں حصہ لیا۔ اس پروگرام کی جو سب سے خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے علامہ عادل فاروقی صاحب کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا۔ وہ ایک ایسی ہستی تھے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ تو میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں بشمول اسلام چینل اردو کے کہ جنہوں نے اس تقریب کو یادگار بنایا، اور انشاءاللہ بہت جلد اگلے ہی مہینوں میں ہم کچھ اور تقریبات کا انعقاد کریں گے اور بہت اچھی وہ محفل ہوگی۔ اسی تقریب میں ہماری محفل کی ہمیشہ جان ہوتے ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ جب بھی میں نے اس کو دعوت دی ہے، یہ نوجوان میرا پروگرام کبھی مس نہیں کرتا۔ پہلی دفعہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں ان کو صحیح معنوں میں پہچان نہیں پایا تھا، تو پہچان پہ ناز ویسے مجھے کبھی ہے بھی نہیں، لیکن اس دن جب انہوں نے اپنے اشعار سے اپنی پہچان کرائی تو وہ دن ہے، اور غالباً آج کوئی 3 سال ہو گئے ہیں، ہماری بہت اچھی دوستی ہے۔ میرے آج پہلے مہمان منان قدیر منان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ بہت شکریہ، بالکل اللہ کا بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے، بہت اچھی افسانہ نگار ہیں، شاعرہ ہیں، آپ کئی دفعہ ان سے مختلف پروگرامز میں مل چکے ہوں گے۔ لندن کی محفلوں کی یہ بھی جان ہے، وہ کسی بھی قسم کی تقریب ہو، چاہے وہ ادبی ہو، سماجی، سیاسی یا چیریٹی کوئی ایونٹ ہو، آپ طلعت گل کو ضرور وہاں پائیں گے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں طلعت گل۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آداب سے آداب۔ آپ دونوں احباب نے آج اس اسٹوڈیو میں آ کر اس کو رونق بخشی ہے اور زینت بخشی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ دونوں نے بھی بہت طویل عرصے کے بعد اس پروگرام کو اٹینڈ کیا تھا جو پچھلے ہفتے ہوا، تو آپ کا کیسا تجربہ رہا منان بھائی، یہ بتائیے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ادبی حوالے سے اور ویسے بھی دنیا میں پوری میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک حبس زدہ ماحول بنا ہوا تھا کرونا کے بعد، کیونکہ لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا بھی بہت کم تھا۔ میں نے آپ کی اس محفل مشاعرہ اس تقریب میں جو سب سے مین اور اہم چیز دیکھی ہے، میں نے ایک بھرپور مشاعرہ اٹینڈ کیا ہے بڑے عرصے بعد۔ دوستوں سے ملاقات ہونا کرونا کے بعد، ملنا جلنا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو بڑی 2 مین چیزیں میں نے اس فنکشن میں، اس مشاعرے میں دیکھی کہ لوگوں کی دلچسپی بہت زیادہ تھی مشاعرہ سننے میں، کیونکہ شاعر اگر شعر سنانے کے لیے آیا، سننے والے سنتے نہیں ہیں تو وہ ماحول نہیں بنتا، لیکن وہاں پہ تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اتنی زیادہ گیدرنگ میری سوچ سے زیادہ تھی کہ وہاں سیٹیں بھی کم پڑ گئی تھی، باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس طرح کی تقریبات میرے حساب سے وہ کامیاب بھی تھی،
दिल फरेब भी थी और दिल आवेज भी। अच्छा, एक मसला होता है मनान भाई, आपसे भी उमन, ये लोग हमसे शिकवा करते हैं कि यार आप लंदन के जो शोरा हैं, अभी भी कुछ लोग रह गए, ज़ाहिर है हम क्या करें, हर एक को तो नहीं पढ़वा सकते, कि आप बड़ी तकरीबात होती हैं ये नज़रअंदाज हो जाते हैं, इसी बात के पेश नज़र इस दफ़ा हमने कहा कि भाई सारे शोरा एक तरफ, जो लंदन के पहले हमारे अपने बज़्म सुखन लंदन के जो लोग हैं इनको ज़रूर बुलाना चाहे, तो आप कैसा रहा, आपने कैसा महसूस किया इस मुशायरे को? अच्छा, बात ये है, एक तो मैं पहले बज़्म सुखन का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि वो हमेशा एक फैमिली की तरह से तमाम शोरा और अदबी शख्सियात को बुलाते हैं, और हमने हमेशा एक फैमिली का सा जो माहौल है वो महसूस किया है। ख़ास तौर पे ये जो मुशायरा था, ये इस लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल था कि हम 1.5-2 साल के बाद एक प्रॉपर तरीके से हम एक दूसरे से मिले थे, और वहाँ पर जिस हिसाब से लोगों की तादाद आई थी और जितना अच्छा आपने ऑर्गेनाइज़ किया था, उसके लिए तो आप दाद के और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और जिनको ये शिकवा है कि उनको नहीं बुलाया जाता, ये एक साथ ज़ाहिर है तमाम शोरा को बुलाना एक तो मुमकिन नहीं होता, फिर इसके अलावा फिर इंसाफ भी नहीं हो सकता। आप कम शोरा को बुलाए तो आप उनको बगौर और बड़ी दिलचस्पी के साथ आप उनको सुन सकते हैं। सही। तो आपने जितनी तादाद में लोगों को बुलाया था, आपने ये देखा कि एंड तक के लोग रात के 11:30-12 बजे तक के लोग बैठे हुए सुन रहे थे। तो ये कि आप कम शोरा को बुलाए, लेकिन फिर उनको पूरा भरपूर मौका दिया आपने, और हम सब ने अपना कलाम शेयर किया। और मैं बहुत बज़्म सुखन की मशकूर हूँ इस मामले में कि हमेशा वो याद रखते हैं, और इसमें कोई क़यूद नहीं है कि कोई तिफले मकतब है या कोई बड़ा आला पाए का शायर है। और आप जी सब बिल्कुल आपने सही कहा मलान भाई, ये खैर ज़ाहिर है, ये तो ज़ाहिर है, ये फैसला तो वक्त और तारीख करती है कौन कैसा है और क्या नहीं है, हम तो अपना काम कर रहे हैं हम सब मिलके। अच्छा मनान, बहुत हो रहे हैं माशाल्लाह एक्टिविटीज़, बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन भी हो रहे हैं, क्या एक तो ज़ाहिर है कोविड के बाद जो सूरत हाल है, सारी तरफ से लोग फट पड़े निकल के आ रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आप समझते हैं कि ठीक है इससे बेहतरी आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगे प्रोग्राम्स, या मेयार पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा? जो बात है ना तकरीबात के मायार की, ये तकरीब रहे, तकरीब ना हो। हाँ, ये आज से नहीं, साल से ऐसा ही। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोविड के बाद ये जो तकरीबात है ना, मुझे लगता है कि इनका टेम्पो काफ़ी बेहतर है। उसकी वजह शायद ये इतना बड़ा खला था कि आप ये देख लें कि शायद जब हम लोग कई दफ़ा 6-6 महीने मिसरा तक नहीं होता, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ऐसी गज़ल अता करता है, ऐसी तख्लीक अता करता है कि जान निकाल देता है बंदा। सही। कि बंदा कहता है कि यार ये कहाँ से आ गया, ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ कि ये शायद वही थोड़ा सा, या हमें भी अच्छा लग रहा है वो इसलिए कि काफ़ी अरसे कुछ लोग हैं वो जो ऑनलाइन मुशायरे, अच्छी बात है। अब मैं ऑनलाइन मुशायरे के काबिल खुद को नहीं समझता, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। वो ये नहीं कि वो काम अच्छा नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ मेरे सामने 10,000 का मजमा हो तो मैं अच्छी तरह पढ़। सही बात है, रूबरू मुशायरे का अलग मजा है। कुछ लोग हैं उनके सामने ज्यादा लोग वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं कि तू स्टेज पे जाना तेरी तबीयत बदल जाती है, यानी कि वो वहाँ पे जाके जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप शेर कह रहे हैं, जब आपने जिस मिजाज से शेर का उसी मिजाज से आप सुना नहीं ना पाते तो लोगों पे उसका असर भी नहीं होता। अच्छा, एक मसला रहा ये, देखिए हम लोग जैसे ऑनलाइन की इन्होंने बात की, हम आपसे इंशाल्लाह कलाम भी सुनेंगे। दोस्तों गुफ्तगू हो रही है, मज़ा आ रहा है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि बातें करते रहें। ऑनलाइन मुशायरा एक वक्त की ज़रूरत था, उसके और कोई हल नहीं था हमारे पास, लेकिन ज़ाहिर है वो उस तरह हो नहीं पाता था, मतलब वो लुत्फ़ नहीं आता था। नहीं, वो लुत्फ़ नहीं आता था, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ऑनलाइन मुशायरे की वजह से एक तो हम लोगों ने बहुत अच्छा वक्त पास किया है, और दूसरा ये कि सोचने की एक नई राह खुली है कोरोना की वजह से। जितने भी मुशायरे हुए कि एक आम आदमी में एक सोचने की ये चीज़ पैदा हुई कि दूसरों का गम क्या होता है। शायरी के अंदर एक नई जहद आई है कोरोना के बाद से, हम दुनिया भर से जुड़ गए, ये बात तो बिल्कुल जहद भी नई आई है, क्योंकि जो उर्दू से जिनका शगफ भी नहीं था, जिनका मुशायरों से भी शगफ नहीं था, शायरी की अलिबे नहीं पता थी, मैंने उन लोगों को बड़े शौक से वो मुशायरे अटेंड करते हुए देखा। और दूसरा मैंने ये देखा कि अदब, नसरी अदब और शायरी दोनों में बिल्कुल लोगों का सोचने का अंदाज चेंज हुआ। अब आदमी उस ज़माने में जो भी शायरी हुई है या अब भी जो हो रही है, उसमें शायद सिर्फ अपने मुतालिक नहीं सोच रहा, वो दूसरों के दुख और दूसरों की तकलीफ को मद्देनजर रख के शायरी कर रहा है। आप जी। अच्छा, जैसे आपने बात कही, इससे मैं एक सवाल इनसे और करता हूँ, फिर हम आपकी तरफ भी आते हैं
کیونکہ آپ افسانہ نگار ہیں، آپ افسانے لکھتی ہیں. کرونا نے ایک بالکل نیا تخلیقی ماحول پیدا کر دیا ہے یقینی طور پہ. ایک تو ہمیں سوچنے کا وقت ملا، ہمیں لکھنے کا وقت ملا، پڑھنے کا وقت ملا، لیکن اس کے طفیل کا لفظ شاید غلط استعمال ہوگا، اس کی وجہ سے جو پریشانیاں ہوئی ہیں لوگوں کو، جو لوگوں نے دیکھے مناظر، تو وہ بھی قلم بند ہو رہے ہیں. آپ سمجھ رہی ہیں آج کا افسانہ نگار لکھ رہا ہے اس پہ؟ بالکل بالکل. اور ایون جیسے میں ابھی آئی ہوں کیب میں، تو وہ جو میرا جو ٹیکسی ڈرائیور تھا وہ یہی بات کر رہا تھا کہ کرونا کی وجہ سے اس کی عام زندگی پہ کیا اثر پڑا ہے. آپ کو تو افسانہ مل گیا نا. میں بالکل. اور جیسے میں اور بھی جیسے جو خاص طور پہ جو ہوم لیس لوگ تھے، میں ان کی کہانیاں آج کل لکھنے کی کوشش کر رہی ہوں. وہ اتنا تکلیف دہ ٹائم ان لوگوں نے گزارا ہے، کیونکہ جو لوگ، صحیح بات ہے، ہوم لیس تو بیچارے جو لوگ لیگل ہیں یہاں کے شہری ہیں، ان کے لیے تو اتنی پرابلمز نہیں ہوئی ہیں لیکن اتنی نہیں جتنی ہوم لیس پیپل کو ہوئی ہیں. ظاہر ہے دکانیں بند، کوئی کھانے کی چیز نہیں، بازار سے کچھ نہیں لے سکتے، تو انہوں نے بڑا مشکل ٹائم گزارا ہے. اور اس سے مجھے تو نثری طور پہ میں نے کرونا کے دوران بہت زیادہ لکھا ہے. کرونا کی وجہ سے اتنی میرے دماغ میں اسٹوریز آئی ہیں، چیزیں ہو رہی تھی، وقت آپ بیٹھے تھے. اچھا بنان، کیا افسانہ نگار نثر کی تو بات ہو رہی ہے، شاعروں کو بھی کچھ نئے موضوعات ملے ہیں پچھلے، آپ نے تو تجربات کیے، اس پہ تو میں آؤں گا، لیکن ان تجربات کے علاوہ نئے موضوعات کچھ آئے ہیں سامنے، کچھ تنہائی کے کچھ اور درد واضح ہوئے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ شہر کے لوگوں تم کیا جانو، شہر تو بنجر ہوتے ہیں. شہر کے لوگوں تم کیا جانو، شہر تو بنجر ہوتے ہیں، اور صحراؤں میں بسنے والے لوگ سمندر ہوتے ہیں. تخلیق جو ہے نا، وہ ہر سانحے کے بعد ایک نیا اینگل، نیا رخ لے کے آتی ہے. کیونکہ تخلیق کار وہ اپنے معاشرے سے، اپنے حالات سے، لوگوں سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا. اور یہ تو ایک ایسی چیز ہے کرونا کہ جس سے متاثر کوئی شعبہ زندگی نہیں رہ سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری نے بھی ایک نئی انگڑائی لی. شعراء نے اس موضوع کو جہاں سمویا ہے، وہاں ایسی باتیں بھی کچھ سامنے آئی ہیں، کچھ ایسے نئے موضوعات پہ بھی شعراء نے لکھا ہے کہ جن کا تعلق کرونا سے نہیں ہے، البتہ زندگی کی حقیقتوں سے. سوچنے کا وقت ملا. انہوں نے کہا کہ کیب ڈرائیور نے ایک بات کی، کوئی بھی ان کے حالات، ہر بندے کی زندگی جو ہے وہ ایک افسانہ ہے، وہ اس کے لیے افسانہ ہی ہے، وہ دوسرے کے ساتھ ملے یا نہ ملے. اسی طرح شاعر جو ہے نا، وہ اس کا احمد ریاض صاحب کا ایک شعر ہے کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا. یہی کچھ ہے. صحیح بات ہے. اچھا، یہ تجربات تو ظاہر ہے ہم نے سب نے دیکھے، ان کے ہم نے نتائج بھی دیکھے اور چیزیں بھی دیکھیں. کیا ایسا ہوگا ہم اتنے، سوری ٹو سے اگین میں کوئی رانگ ورڈ یوز کروں، کہ ہم بے حس ہو جائیں گے دوبارہ، کہ ہم بھول جائیں گے کہ کبھی ہم نے یہ دور دیکھا تھا ہم لوگ؟ ایسا ہوگا آپ کو لگتا ہے، یا ہمیں یاد رہے گا ہر وقت کہ یہ ابھی دور گزارا ہے ہم نے؟ میں ویسے تو شاعر پوچھتا ہوں. جو بھی نئی ہے چیز وہ پرانی کی موت ہے. یہ تو بات ہے پکی، ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں کہ آج سے پہلے بھی تاریخ گواہ ہے، کتنی بیماریاں ہیں، کتنے سانحات ہیں. یہ ہمارا معاشرہ، یہ انسان کی، میں یہ سمجھتا ہوں یہ جبلت ہے انسان، ہم بھول جاتے ہیں. اللہ جانے، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اس سے بڑی کو بیماری، اس سے بڑا سانحہ نہ آئے، لیکن نہ جانے کہ آگے کیا ہونا، ٹھیک ہے نا. بالکل. میں بھی اسی چیز کو بھی کنٹینیو کروں گی کہ بالکل صحیح کہا. ہمیں وقتی طور پہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا دکھ اور درد ہم محسوس بھی کر رہے تھے، اور بڑے ہم لوگ پولائٹ بھی ہو گئے تھے. لیکن جیسے جیسے اب ٹائم گزر رہا ہے، جیسے جیسے ہم اس کٹھن مرحلوں سے نکلتے آ رہے ہیں، وہ جو جبلت ہے نا، وہ نہیں بدل سکتی ہے. صحیح بات ہے. اور وہ اسٹرائک کرتی ہے. اچھا، آپ افسانہ نگار ہیں، آپ لکھتی ہیں، آپ نے بہت مسائل پہ بات کی ہے، یہ نئے نئے ٹاپکس بھی آئے ہیں. ایسا مجھے کیوں لگتا ہے کہ ہم مظلومیت کی داستانیں ہی بیان کرتے ہیں؟ میں آپ سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمیں اچھی باتیں اور مثبت پہلوؤں کو اجاگر افسانے میں نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، میں تو خیر میرے ہر افسانے کا اینڈ مثبت طریقے سے کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور پیغام دینے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ غم تو ہے دنیا میں، ظاہر وہ تو ہے، اس کا میرے پاس علاج یہ کہ میں اچھی بات پیش کروں. لیکن اصل میں پرابلم یہ ہے سہیل، ہمارے ارد گرد اتنا زیادہ دکھ اور تکلیف ہے. یہ نہیں کہ ہم برٹن میں رہ رہے ہیں تو کیا یہاں دکھ تکلیفیں نہیں ہیں، بہت دکھ اور تکلیفیں. لیکن ہمارے جو بیک ہوم ہے، جو ہمارا
एशियाई जो ममालिक है उनमें या अफ्रीकन ममालिक के अंदर इतना दुख और तकलीफ़ है, आप नज़रें नहीं चुरा सकते। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि अपने के हर अफसाने के अंदर कोई ना कोई, इवन मैं अपने कॉलम्स में भी अगर मैं किसी सोशल इशू को उठाती हूँ तो मैं उसका सलूशन ज़रूर बताती हूँ। आजकल जैसे जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह में औरतों के साथ रेप और ज़्यादती और बच्चों के साथ रेप और ज़्यादती के जिस तरह से मामलात हो रहे हैं, इनसे आंखें नहीं चुराई सकती। और सिर्फ मजम्मत करने से कुछ नहीं होगा, सही। हमें सलूशन बताना चाहिए, हमें वो तरीक़े ढूंढने चाहिए जिनसे हम इन मामलात के ऊपर काबू पा सकें। ये इतना गंभीर मसला है, मेरा ख्याल है आज के दौर का सबसे गंभीर मसला ही यही है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा मनान से, क्योंकि ये शायर हैं, आप भी शायरा हैं माशाल्लाह, मुख्तलिफ चीज़ें तो हम सुनते रहेंगे। मनान, तजुर्बात कर रहे हो, बड़े लंबे लंबे चीज़ें नाम सामने आ रही हैं, देख रहे हैं हम। एक बहुत बड़ा तजुर्बा आपने किया उर्दू सराइकी मिलाकर, बहुत सराहा गया, दुनिया भर में मैंने देखा उसको, लोगों ने अप्रिशिएट किया। हालांकि कोरोना के दौर में आपने ये तजुर्बा शुरू किया था, लेकिन आप तो क्या इसको जिस तरह सराहा जा रहा है, आप समझते हैं कि इस तरह के तजुर्बात और लोग भी करेंगे? सबसे पहली बात ये है कि तजर्बात जो है वो तो हर फील्ड में होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। अगर ये मामला है तो फिर कुछ भी तब्दीली आएगी। अब तख्लीक कार जो है ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है हम लोगों पे कि हम तख्लीक करते हैं। तो तख्लीक एक तो वो होती है जो आम लोग तख्लीक कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि चीज़ों में तजर्बात जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें अदब में देते हैं, मिसाल के तौर पे आप गज़ल में तजर्बा करती हैं, नज़मों में भी हुए, आज़ाद नसरी नज़म भी, आज़ाद नज़म है, मुसद्दस है और भी इसनाफ़ सुखन। गज़ल के अंदर जो मैंने तजर्बा किया ना 2 ज़ुबानों का, उसकी एक ख़ास वजह थी। सबसे पहली ये कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करता था कि या अल्लाह मुझसे कुछ ऐसा तो तख्लीक, कुछ तो ऐसा हो कि जो मैंने किया हो, या तो मेरे बाद कोई आके करे, सही या किसी से तो मैं मुख्तलिफ करूँ। अब मैं भी गज़लें नज़में वही दौड़े माइये गीत लिखता रहूँ तो बस गया। सीधी सी बात है, दिल से आह निकलती थी। अल्लाह ताला ने एक रात सुन ली तो वो खैर मिसरा हुआ। अब इस तख्लीक का फ़ायदा उसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐसी मोहब्बत, क्योंकि वो अता थी, सीधी सी बात है, वो अवुर्द वाली शायरी है, सही बिल्कुल, ठीक है ना। उसके अंदर तो आपको पैबंद भी नहीं नज़र आएगा मिसरों का आपस में मिलता हुआ। तो इस तरह के तजर्बा से अब बड़ा फ़ायदा उसका क्या हुआ कि अब एक सराइकी ज़ुबान, आप उर्दू तो समझते हैं और उसके साथ अगर साथ ही सराइकी लगी और वो भी ऐसी सराइकी के जो आपको समझ आ जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी काफ़ी हद तक वाकफियत उस ज़ुबान से भी हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर एक बंदा अगर इसी तरह उर्दू तो हमारी कौमी ज़ुबान है, उसके साथ को बलोची, हिंद को या पोठोहारी, क्योंकि वहाँ के मकामी लोग तो उस ज़ुबान को समझते हैं, उर्दू भी सारे समझते हैं। तो जब उसके साथ मिला के ये 2 ज़ुबानों के साथ मिल के अगर वो तख्लीक होती है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों तक आपका पैगाम अच्छी तरह पहुँचे। एक तो हम आहंगी बढ़ती है आपस में, मुल्की वहदत के अंदर एक चीज़ बनती है, और ज़बानें हमारी सारी अपनी हैं और बहुत अच्छा होता है। मैं चाहूँगा अगर ये गज़ल हो भी जाए हमारे नाज़रीन के लिए। जी जी जी। गज़ल क्या थोड़ा सा मैं पहले 2-3 सेकंड में बता दूं कि ये हर मिसरा जो है वो आधा उर्दू में है और आधा सराइकी में है। क्या बात। और उसके बाकी जो तमाम कवानीन है वो उर्दू गज़ल गई हैं। मतलब बिल मकता है कि उससे मन्नान कल ही तो पूछा है ये, प्यार मेडा मेडी जान भारी ता नहीं। उससे मन्नान कल ही तो पूछा है ये, प्यार मेडा मेडी जान भारी ता नहीं। जाने क्यों मुझको महसूस होता है अब, जेडी पहले हा ओ बेकरारी ता नहीं। उससे मन्नान कल ही तो पूछा है ये, प्यार मेडा मेडी जान भारी ता नहीं। जाने क्यों मुझको महसूस होता है अब, जेडी पहले हा ओ बेकरारी ता नहीं। और कुछ कहें क्या हुआ किस तरफ चल दिए, जान रोंदी है क्यों ठांदी मर्दी है क्यों। कुछ कहें क्या हुआ किस तरफ चल दिए, जान रोंदी है क्यों ठांदी मर्दी है क्यों। मैं तो हैरान हूँ मैं परेशान हूँ, जो सुनाई है दिल दी ये सारी था नहीं। जो सुनाई है दिल दी ये सारी था नहीं। और उस गजल का एक शेर देखिएगा कि बरमला मेरी चाहत को ला सामने,
इनको जग तू लुकावन दी क्या लोड़ है। आए 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 बरमला मेरी चाहत को ला सामने, वाह इनको जग तू लुकावन दी क्या लोड़ है। तू छुपाती है दुनिया से मुझको अबस तेरा महबूब हाँ इश्तिहारी था ना। तेरा महबूब फिर हाँ पढ़े भाई फिर पढ़े वाह बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बरमला मेरी चाहत को ला सामने, इनको जग तू लुकावन दी क्या लोड़ है। तू छुपाती है दुनिया से मुझको अबस तेरा महबूब हाँ इश्तिहारी था नहीं। और दो जुबानों में लिखी हुई ये गजल, ऐ मेरे दिल रुबा बस तेरे नाम है। दो जुबानों में लिखी हुई ये गजल, ऐ मेरे दिल रुबा बस तेरे नाम है। मेरी कोशिश मोहब्बत की है ये मन्नान, मेरी मन्नान कोशिश मोहब्बत की है, कंध नफरत दी कोई उसारी था नहीं। कंध नफरत दी कोई उसारी था नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उससे मन्नान कल ही तो पूछा है ये प्यार मेरा मेरी जान भारी था नहीं। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। देखिए ये जो आपने एक तजुर्बा किया है ना, ये वाकई जिस तरह आपने कहा, ये वाकई हम आहंगी के लिए हम दोनों ज़बानों को, और बड़ी मीठी ज़बान है, सराइकी बड़ी मीठी ज़बान है। और आप ये देखें सुहेल, आपने भी एक तजर्बा तो आपने भी इंग्लिश और उर्दू के साथ मिला के किया था, वो तो मैंने लाजमी सुननी है आपसे, वो तो मैं हमेशा बड़ा एंजॉय करती हूँ। असल में ये देखिए, ये जो मन्नान ने एक बात कही कि एक होती है आमद और एक होती है आवरत। तो आमद की जो शायरी ना देन होती है, उस पर आपको कुछ इख्तियार नहीं होता, कौन से लफ्ज कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, पता नहीं चलता। और आपको, आप शायर हैं, आप भी शायर हैं, आपको पता होगा कि हम तख्लीक कारों के लिए, मैं तो ये समझता हूँ, मेरे लिए वो लम्हे वो दिन अजाब होते हैं जब मुझसे तख्लीक नहीं होती। हाँ सही कह रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे कोई इस वक्त कह दे कि यार मिसरा कह, इसके ऊपर मिसरा कह दो, तो मेरा क्या बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने जो दिया, मैं तो अपनी तख्लीक से बहुत मोहब्बत करता हूँ। बिल्कुल करनी भी चाहिए, औलाद है भाई हमारी, क्योंकि ये हमारे मानवी औलाद है, मानवी औलाद है बिल्कुल। अच्छा, इसमें बातें तो हमारी होंगी क्योंकि हमारे साथ तलत गिल भी मौजूद हैं। आप बहुत अच्छी प्रेजेंटर भी हैं, टीवी प्रेजेंटर हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, अफसाने बहुत अच्छे लिखती हैं। अच्छा मुझे बताइए कि थोड़ा सा हम इस तरफ चलते हैं, क्योंकि आप जब शायरी कर रही होती हैं तो बड़ी आपकी रोमानवी शायरी हमने देखी, नज़मों में इसमें बड़ा कमाल नज़र आया। लेकिन जब आप सियासी कॉलम लिख रही होती हैं तो बड़े यानी कि आप जो है पिटाइयाँ लगा रही होती हैं लोगों की, तो ये गियर कैसे बदलती हैं आप गाड़ी चलाते हुए? असल में मैं तो नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई इतनी रोमानवी शायरी करती हूँ। बिटरनेस ज़ाहिर है सोसाइटी को देख के ही पैदा होती है, और ज़ाहिर है जब आप कॉलम लिखते हैं तो उसमें जब सोसाइटी से आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो वो आपके अंदर से खुद ब खुद ही वो जो इंजन है ना मेरा ऑन हो जाता है लिखने वाला, कि मैं वही आमद वाली बात हो जाती है, तकलीफ करके तो ये फ्रीक्वेंसी कम मिलने कोई पता नहीं चलता। नहीं करती। लोग मुझे मना करते हैं कि आप इतना तल्ख लिखती हो और मत कुछ लिखा कहना करो। चाह रहे मन्नान साहब आप? जी मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा था, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जब वो इंजन ऑन वाली बात इन्होंने की है ना, और वो लम्हा ऐसा होता है तख्लीककार के लिए कि जब मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह एक माँ बच्चा जनने के बाद रिलैक्स हो जाती है ना, हम तख्लीककार भी अल्लाह ताला जब हमारे साथ वो, क्योंकि ये भी एक पैगंबरी वस्फ है, सही बात ठीक है ना, आमद का सिलसिला भी, तो ये हर बंदे पे तो नहीं होती। तो उन लम्हात को अगर आपको कोई डिस्टर्ब करे तभी बहुत तकलीफ होती है, और सब क्योंकि वो लम्हात कब दोबारा आएंगे कोई पता नहीं। बेशक, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, कुछ मैं चाहूँगा कि ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि हमें ब्रेक पे थोड़ी सी देर में जाना है, अगर आपसे भी कुछ कलाम अगर हम सुन सकें, चंद अशार, तो ताकि फिर हम उसके बाद फिर जाएँ तो आगे की तरफ। जी, एक गज़ल के चंद अशार है। इरशाद। लज्जतों की कदर कीमत रुत सुहानी और है, लज्जतों की कदर कीमत रुत सुहानी और है, वो जवानी और थी ये जवानी और है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या कहना। वो जवानी और थी ये जवानी और है, तुम पे बीती हम पे बीती रात में भी फर्क है। वाह वाह, तुम पे बीती हम पे बीती रात में भी फर्क है, वो कहानी और थी ये कहानी और है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत आला, बहुत आला। लफ्ज़ पानी है मगर, लफ्ज़ पानी है मगर तासीर में हर एक जुदा, लफ्ज़ पानी है मगर तासीर में हर एक जुदा,
آب دریا اور ہے، اشکوں کا پانی اور ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا، کیا بات ہے، پھر پڑھیے گا، واہ واہ واہ، بہت لفظ پانی ہے مگر تاثیر میں ہر ایک جدا، لفظ پانی ہے مگر تاثیر میں ہر ایک جدا، آب دریا اور ہے، اشکوں کا پانی اور ہے۔ واہ واہ کیا واہ، بہت شکریہ۔ واہ واہ واہ، حوصلہ ہے ساتھ، حوصلہ ہے ساتھ چلنے کا جہاں طلعت، حوصلہ ہے ساتھ چلنے کا جہاں طلعت، وہ راہ سہانی اور تھی یہ راہ انجانی اور ہے، واہ واہ، وہ راہ سہانی اور تھی یہ راہ انجانی اور ہے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ خوب۔ دوستوں آپ نے دیکھا ہمارا یہ سلسلہ جاری، ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے۔ ہمارے درمیان آج دو مہمان یہاں موجود ہیں، منان قدیر منان اور طلعت گل صاحبہ۔ منان، آپ سے کیونکہ بہت گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے، ویسے بھی پس پردہ اور پردے کے سامنے بھی بات ہوتی رہتی ہے، عمومی حالات بھی یہاں ڈسکس ہوتے رہتے ہیں، تو آج کل میں نے سنا ہے کہ کوئی شاعروں کا کرکٹ میچ بھی ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ سن رہا ہے میں نے، کوئی میچز ہو رہے ہیں، کچھ شروع ہوئی ہیں نئی چیزیں، ہاں جی، ایک پریمیئر لیگ وغیرہ ہو رہی ہے؟ میری بھی زندگی میں پہلی دفعہ ہی ایسا ہوا ہے، میں نے بھی پہلے نہیں کبھی تو کیا آپ شاعروں کی بولنگ کرتے ہیں، شاعروں کی بیٹنگ ہوتا کیا ہے؟ میں شاعروں کا وکٹ کیپر۔ اچھا، وکٹ کیپر۔ دراصل جو بھی شاعر وائٹ بال پھینکتا ہے نا، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اچھا، یہ انہوں نے کوئی ہیں دوستو، انہوں نے ایک یہ انڈین پریمیئر لیگ مشاعرہ کو اس طرح کی رکھا ہوا ہے، تو اس میں انہوں نے انعام بھی رکھا ہے، کوئی 1 لاکھ روپے، اب شاید 1.5 لاکھ، پھر 50,000، اس طرح پیسے بھی انعامات۔ خیر میرا تو اس میں انعامات کے لیے نہیں تھا تجسس، تو مجھے تو احباب نے، دوستوں نے کچھ نے کہا کہ جی اس میں آپ شامل ہوں، تو وہ برطانیہ سے بھی کچھ شعراء ہیں، کچھ انڈیا سے بھی اور بھی ہیں، تو وہ میں نے سنا اس میں کوئی ٹیمیں بنی ہیں، برطانیہ کی ٹیم بنی ہے کہ وہ یہاں، پھر وہ اس کا سیمی فائنل ہوگا، مشاعرہ ہوتا ہے، وہ سب مشاعرے ہو رہے ہیں جگہ جگہ پہ، پھر وہ ان کے لیے انہوں نے ججز رکھے ہیں، انہیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون ججز ہیں، وہ ہمارا انداز بیاں بھی دیکھتے ہیں، ہماری شاعری بھی دیکھتے ہیں، اس کا تلفظ بھی دیکھتے ہیں، خیال بھی دیکھتے ہیں، جو چیزیں وہ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ جو آپ دیکھتے ہیں فائنل میں کون کون پہنچتا ہے، اور وہاں پہ جا کے کس کس کھلاڑی کا کس کس کھلاڑی سے سامنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ہوگا سامنا؟ ہاں جی بالکل، کیونکہ دیکھیں وہ اس میں یہ ہوگا نا جو فائنل ہوگا، اب اس میں تو پھر 2 ہی شاعر رہ جائیں گے۔ اچھا، اب جب 2 شاعر رہ جائیں گے تو وہ دونوں شاعر پھر پڑھیں گے، اپنی اپنی چیزیں سنائیں گے انہیں 10 میں، ابھی وہ 6 منٹ دے رہے تھے، تو 6 منٹ کے اندر 2 یا 3 غزلیں آپ سنائیں، تو انہی کا، اور وہ بھی اس معیار کی ہوں گی تو پھر وہ آپ کو شامل کریں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، اچھا ہے میرے لیے، تو سمجھتے ہیں کہ فروغ ادب ہاں ہے، فروغ ادب ہے، کسی بھی موڑ سے ہو، کسی نئے بھی لکھنے انداز سے والے ہو۔ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن میں تو بڑا اس چیز پہ سخت اعتراض ہے، کیونکہ ہر شاعر کی اپنی شاعری جو ہے اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، خیال کی جو خوبصورتی ہے، ہر شاعر یہی سمجھتا ہے کہ اپنے کلام کو تو وہ اولاد کی طرح سے ہی سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی ایک کریشن ہے نا شاعری، تو کوئی اس شاعری کو جج کیسے کر سکتا ہے؟ اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ میر بڑا شاعر تھا، یا غالب زیادہ بڑے شاعر تھے، یا جان ایلیا زیادہ بڑے شاعر تھے، یا افتخار عارف بڑے شاعر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ خیال کی خوبصورتی تو سب کے پاس ہے، تلفظ کا تلفظ کو میں کہہ سکتی ہوں کہ چلے وہ مرحلہ ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں اب یہ سرائیکی زبان کے جتنے اچھے شاعر ہیں اتنی ہی مہارت سے انہوں نے اردو بھی پڑھی ہے، لیکن اگر فرض کریں کسی کی اردو اتنی اچھی نہیں ہے، تلفظ اتنا اچھا نہیں، تو کیا ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ اچھا شاعر نہیں ہے؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طریقے سے کیٹیگرائز کرنا یا شاعروں کو جج کرنا، میرا خیال ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی تھی، میں ایک سوال بھی اس میں ڈال دیتا ہوں، یہ تجربات ہوتے رہتے ہیں، ہم لوگ اسکول کالج یونیورسٹیز میں تھے، وہاں ہمیں انعامی مقابلوں میں حصہ لیا جاتا تھا، یہ چیز میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں ایک الگ معیار تھا، اس کو ہوتا تھا۔ اچھا، آج کل ایک اور چیز شروع ہو گئی ہے مختلف حوالوں سے، دیکھیں ایوارڈز ہم نے بھی دیے تقریبات میں، لیکن ہم نے کوئی نامینیشنز نہیں کی، ہم نے ایک بندہ سمجھا، ہم سمجھتے ہیں، باقی دنیا اس کو جیسا سمجھے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہے، ہم نے اس کو ایوارڈ دے دیا، ہم نے 4 نام لا کر 3 کو برا بنا کر ایک کو ایوارڈ نہیں دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ روایت ڈالنی چاہیے یا وہ بھی ٹھیک ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو روایت انہوں نے ڈالی ہے نا،
یہ خیر ہونی تو چاہیے نئے لکھنے والوں ہاں نئے لکھنے ٹھیک ہے والوں نا، یہ چیز بالکل صحیح یہ کہہ رہے ہم لوگوں کے لیے نہیں تھا کہ ہمیں اب 20 سال ہو گئے ہیں شعر کہتے ہوئے، 5 6 کتابیں ہماری آ گئی ہیں، اب اس کے بعد ہم مقابلوں میں حصہ لیں، ہم تو مقابلوں کے جج تو ہو سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اتنے بڑے شاعر ہیں، لیکن بات وہی ہوتی ہے نا، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نئے لکھنے والوں کی اصلاح کریں، ہم ان کو ان مقابلوں میں شامل کریں، لیکن میں اس لیے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بری بات نہیں، اس کا کوئی نیگیٹو اثر نہیں ہے، بالکل، کیونکہ انہوں نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ آپ لازمی شامل ہوں ورنہ آپ کی نیشنلٹی کینسل ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ کی رضامندی پہ، آپ اگر اچھے تخلیق کار ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں، مثال کے اب اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ہمارے دوست احباب ہیں، اور مجھے کسی سے جالسی نہیں، نہ کسی کو مجھ سے، ہم سب لوگ ٹھیک ہے، وہ بھی غزلیں سنائی ہیں، میں نے بھی سنائی ہیں، اب ججز کی مرضی ہے، اب بات انعام کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ چلو ایک ماحول تو بنا ہوا ہے نا۔ ہاں اچھا، لیکن منان آپ کی بات اپنی جگہ ہے، اصل میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے جو پہلا نقطہ بیان کیا کہ یہ ینگسٹرز کے درمیان ضرور ہونا چاہیے، ان کو اور ہوتے رہتے ہیں ہمارے پاکستان ہندوستان میں سب چیز ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیں سہیل، نثر کے اندر اس طرح کے مقابلے ایک جیسے ایک ہیلدی عمل ہے نثر کے اندر، شاعری میں ظاہر ہے آپ کا اپنا نثر میں اس لیے کہ نہیں، دیکھیں نثر میں الفاظ کا چناؤ، کریٹیوٹی، وہ ایک ہی نہیں، شاعری بالکل ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، شاعری کے اندر وہ خیال جو آتا ہے اس کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اس کی نوک پلک درست کر کے، جو نثر کی جو بات ہے، ایک ہی بات کو، ایک ہی واقعے کو دو آدمی دو مختلف طریقے سے لکھیں گے، لیکن ایک شعر کسی ایک ہی شاعر کو اتر سکتا ہے، خیال آ سکتا ہے، دوسرے شاعر کا خیال ڈیفرنٹ ہوگا، ایسا ہی ٹھیک ہے نا، لیکن نثر میں نہیں، نثر میں ایسا نہیں ہے۔ فرض کر لیں کہ کوئی جیسے میں کالم لکھتی ہوں، ایک ہی واقعے کے اوپر دو مختلف لوگ کالم لکھتے ہیں، میں نے جیسے ابھی عورتوں کے مظالم کے اوپر ایک کالم لکھا، میرا بالکل ایک الگ پوائنٹ آف ویو تھا، بالکل رائٹ اور لیفٹ والا پوائنٹ آف ویو تھا، ایک اور لیڈی نے بالکل میرے ساتھ ہی کالم لکھا تھا، لیکن میرے اسٹیٹسٹکس اور اس میں جو بھی حالات اور واقعات بیان کیے گئے تھے وہ بالکل الگ تھے۔ خبر کی خبر تو ظاہر ہے نہیں، نثر کی بات، میں نثر کی بات کر رہی ہوں، نثر اور شاعری میں بڑا زمین آسمان، جی بالکل، پہلی بات یہ ہے کہ وہ تو نقل ہو گئی نا، اگر ایک شعر ان کا خیال مختلف ہے میرا مختلف ہے، ہوتا بھی ایسا، بالکل آپ نے افسانہ لکھا آپ کا موضوع اور ہوگا، ایک ہی موضوع پہ وہ، اور شاعری میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ایک ہی موضوع پہ ہم ہزاروں شعر ہمارے سامنے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح ایک ہی موضوع پہ ہزاروں افسانے آپ کو ملیں گے، بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو تھاٹ آپ نے دیا، جو بات کی ہے، وہ کتنی مختلف ہے دوسرے سے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نہ نثر کے مقابلے ہونے چاہیے نہ اس کے، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے، نئے لکھنے والوں کے لیے، ان کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ میں نے کیوں سیکریفائز کیا، اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں کرنا چاہیے، یہ جو ہم 10 20 30 سال کا رونا روتے ہیں نا کہ ہم نے لکھا اور ہماری یہ اتنی اب ریاضت ہو گئی اور حفظ مراتب اور یہ سارے، میں تو خیر ان چیزوں کا قائل ہی نہیں ہوں، حفظ مجھے سب سے پہلے پڑھا، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقابلے جو ہیں وہ ایک اچھی سرگرمی تو ہے، وہ پازیٹیو تو ہے، لیکن وہ کم از کم دیکھنا یہ چاہیے کہ اچھا ہمارا مقابلہ کروا کے ہمیں کیا کروائیں گے، کیا کروا لیں گے، اب ہمیں تو کچھ نیا کرنا ہے، اور وہ ان مقابلوں سے نہیں ہوگا، ان مقابلوں سے آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے بہتر لکھنے کے لیے۔ اچھا ایک چیز سوری بنان، میں تھوڑی ایک اور چیز اس پہ تھوڑی سی پوائنٹ کروں گا، پھر ہم دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آپ ضرور مقابلہ کروائیں، لیکن جو مقابلہ کروا رہا ہے اس کی بھی کچھ اعتباری اور بے اعتباری دیکھنی ہوگی آپ کو، کہ وہ خود کون کتنا مستند ہے۔ یہ ادارہ جو ہے، بہت بڑا پوائنٹ ہے، بہت بڑا پوائنٹ ہے، بہت بڑا ادارہ، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اہم کیا جی، اب اس پہ جواب دینا، اور اس پہ جواب دیتے ہوئے میں تھوڑا سا ہلا اس لیے کیونکہ مجھے تو خود نہیں پتا کون۔ دیکھیں ہوا کیا، میں نام نہیں لوں گا، سب جانتے ہیں، پچھلے دنوں اسی طرح کی آن لائن مقابلہ ہوا جس میں لوگوں کو ایوارڈز دیے گئے، ان کو چنا گیا، ان کے انٹرویوز ہوئے، مطلب انگریزی میں کہتے ہیں نا who the hell are you، کہ بھائی کون ہو تم جو تم کر رہے ہو، لیکن anyway انہوں نے کیا کر کے انہوں نے ثابت کیا کہ بھائی کیونکہ آپ ہیں، لیکن وہ بالکل ہی کہیں اور نکل گئی تقریب نا، مطلب وہ کرائٹیریا آپ کا کیا تھا کہ جس کی بیس پہ آپ نے چنا ہے۔ آپ لوگ مجھ سے پہلے یہاں پہ لکھ بھی رہے ہیں، آپ پہلے سے یہاں موجود ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہوگا برطانیہ کے ادبی حلقوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو میرے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ
किसी भी दूसरे बंदे की तख्लीक को तो जहाँ रिजेक्ट करना हमारे फनकारों का, हुनरवरों का है ही आदत, हम दूसरों के काम में भी मुदाखलत करते हैं। मिसाल के तौर पे अब आप जिस तरह सालाना फंक्शन भी करवाते हैं, इसके अलावा भी करवाते रहते हैं बज़्म सुखन में, तो अब आप लोगों का काम मैं कहीं पे भी डिस्कस करूंगा ना, तो वो बंदा मेरी वो तारीफ या जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान कम देगा। वो बंदा ये देखेगा इसमें से गलती कहाँ से, नहीं जी नहीं उन्होंने तो ये भी नहीं इस तरह नहीं किया, इस तरह नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा अदब को प्रमोट कर रहा है, अदीब को प्रमोट कर रहा है, ये दोनों काम कर रहा है, वो बेहतर कर रहा है। बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल सही है, वरना ये तो बिल्कुल सही आटा कह रहे गुद्दी हैं का जी। सर क्यों हिलता है, ये हाँ, सवाल तो हमेशा रहेगा। दूसरा ये जो रेवड़ियां वाली चक्कर है ना, ये जो अवार्ड्स और ये सारे बिल्कुल। तकसीम है, अब इसमें आपने ये, आपकी बात बहुत अच्छी है कि देने वाला कौन है, ठीक है ना। कभी हम सुनते थे बात देखनी चाहिए, बोलने वाले को नहीं दे, मैं ये कहता हूँ कि बोलने वाले को भी देखना बिल्कुल देखना चाहिए। मैं तो अब मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि ये जो हम सुनते हैं ना, वो बुजुर्गों की गल है जी, ये हमारे बुजुर्गों ने कहा, वो केड़े बुजुर्ग सन, कई ऐसी गलत बातें लोगों तक पहुंचा दी गई हैं कि नहीं जी ये बुजुर्गों ने आख्या सी। आज वो चीजें होती नहीं है, इम्प्लीमेंट ही नहीं होती हैं आज के हालात। इसी तरह अदब है, तख्लीक है, इसको भी थोड़ा सा ना तब्दीली चाहिए, इसको जिद्दत चाहिए। अब हमें इन चीज़ों से निकलना चाहिए। ये अवार्ड्स, सबसे बड़ा अवार्ड्स वही होता है जब आप स्टेज पे किसी को बुलाते हैं ना, तो वहाँ आके जो वो परफॉर्म करता है, वहाँ आके जो सुनाता है और लोग जो उसे पसंद करते हैं, बिल्कुल वही उसका वही अवार्ड है, असल अवार्ड तो वही है। अच्छा, इसको हम दूसरे तनाजुर में देखते हैं, इससे बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा वक्त भी हमारे पास कम है, कलाम भी हमें सुनना है। हम पाकिस्तान मेन स्ट्रीम तो वही है ना, देखिए असल तो वहाँ शायरी मानना पड़ेगा, जो भी है वहाँ बहुत बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि माहौल है, हर वक्त ज़बान है, हर चीज़ें तकरीबात हो रही हैं, बेताशा तकरीबात हो रही हैं। क्या ऐसा कोई कंपैरिजन होता है? जब हम कंपैरिजन करने लगते हैं तो वहाँ के जो शोरा ज़ाहिर है वो बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन ख्याल तो कहीं भी ज़ाया नहीं होता। आप समझते हैं कि बरतानिया में इस वक्त वाकई कोई अच्छा आला पाए के बड़े बड़े शोरा मौजूद हैं जो वाकई काम कर रहे हैं, या अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ और? देखें, जिस तरह नस्लें बनती हैं ना, टाइम लगता है, कौमें बनती हैं, सदियां लग जाती हैं, इसी तरह शेर व अदब के लिए भी माहौल का साजगार होना, उसके लिए टाइम तो लगता है, ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ सबसे पहली बड़ी बात जो यहाँ के राइटरों के लिए अच्छी मुझे लगी है, क्योंकि आपने लिखी है सुखनवराने बरतानिया, आपने किताब लिखी है पूरी। अब सुखनवराने बरतानिया लाने का बड़ा मकसद ये था कि मैं ये देख रहा था कि ये हम कहते हैं कि उर्दू का दूसरा बड़ा पड़ाव है बरतानिया, ऐसे ही कहते हैं ना। अब ये दूसरा अदब का जो बड़ा पड़ाव है उर्दू का, यहाँ पे अगर किसी ने तहकीक करनी हो, उन्हें क्या पता कि आप क्या लिख रही हैं। मेरा अल्लाह जिंदगी तो किसी का कोई पता नहीं, सही बात। आज से 20 साल 30 साल बाद हम लोग हों ना हो, उसके बाद किसी ने तहकीक करनी हो तो मेरी शायरी वो कहाँ से ढूंढे। चलो मेरी तो है किताब, किसी की नहीं है, नहीं तो कहाँ से ढूंढे? और बड़ा काम किया उन्होंने, इंतखाब जो है वो कम अज कम, उसके बाद अब उस पे PhD भी हो रही है फैसलाबाद यूनिवर्सिटी। क्या बात है। तो अब ये काम हमें करने चाहिए। मैं ये अच्छा, बात आपका सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि बरतानिया में अदब कैसा तख्लीक हो, यहाँ के अदीब, यहाँ पे भी अच्छा अदब है, तख्लीक हो रहा है, जिस तरह की इस्तात है लोगों की। हम लोगों के पास टाइम भी बहुत कम होता है, बहुत सारे मसाइल भी, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि जितना यहाँ के अदीब शायर क्लेम करते हैं ना खुद को, काश उतना अच्छा अदब भी तख्लीक करते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में ही बड़े नाम क्यों पैदा हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते। शेर के लिए ये जरूरी नहीं होता वो तख्लीक पाकिस्तान में हुआ है, इंडिया में हुआ है या बरतानिया, कहीं भी हो वो तो पहुंच जाता है, ठीक है ना। आप अगर अच्छी गजल कह लेते हैं, आप अच्छा शेर कह लेते हैं ना, तो जब आप टीवी पे आएंगे, आप फेसबुक पे लगाएंगे या कहीं पे भी वो जाएगा तो वो लोगों तक पहुंच ही जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि बरतानिया में अदबी माहौल को बेहतर करने की बहुत जरूरत है। लेकिन यहाँ के मैं अभी इसी तरफ आ रही थी, जो आपने मेरे जैसे मुंह की बात यही अभी आ रही थी कि जो ग्रुप बंदियां हैं ना यहाँ पर, उसने बड़ा अदब को नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल ऐसा ही उसने ये देखिए पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन यहाँ हम थोड़े से तो लोग यहाँ क्या जरूरत है, मिसाल के तौर पर। और देखिए थोड़ी सी मन्नान, मैं जरा बात कंटिन्यू करूँ। देखिए ठीक, आपने कहा पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है, उर्दू के ऊपर हिंदुस्तान में भी बहुत काम हो रहा है। हालांकि वहाँ की जो मादरी ज़बान वहाँ के लोगों की उर्दू नहीं है, लेकिन उर्दू समझने वाला और बोलने वाला एक बहुत बड़ा तबका है, और बड़े ही जैसे खुलूस के साथ, दिल जमाई के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। और मैंने ये देखा है कि जिनकी उर्दू मादरी ज़बान नहीं है वो भी काम कर रहे हैं, रेख्ता वाले कर रहे हैं, रेख्ता वाले, बिल्कुल रेख्ता वाले जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं
उर्दू को, हमको ज़रूरत है ऐसे ही किसी प्लेटफॉर्म की। हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर करते हैं और अपनी इस तरह, और ख़ास तौर पे बज़्म सुखन जिस तरह से यहाँ पर खिदमत कर रही है उर्दू की, और जिस तरह से हम लोग तरवीज। एक मसला है, मैं मनान वक्त मेरे पास बहुत कम है, मैं देखता हूँ कुछ हैं जो कहते हैं कि बस मैं ही शायर हूँ, तो उनका क्या किया जाए? मतलब अब अगर आप उनको बुलाएं और वो कहें भाई मैं तो मेहमान खुसूसी थे, मैंने बनना है, इन्होंने सदर भी बनना है, तो फिर मैं की करा? ये आपने बहुत बड़ा मसला है ये शायरों अदीबों। सबसे पहली बात ये है कि जो ये अच्छा, मैंने अक्सर मुशायरों में देखा साहिब सदर वही होता है बेचारा जिसकी जितनी फिक्की शायरी होती है उसको उतना साहिब सदर बना देते हैं, और जितना उमर रसीदा होता है बेचारा। अच्छा, साहिब सदर बेचारा क्या करे, एंड में 10 लोग बैठे होते हैं सुनने के। सही बात, ये हम जैसे अच्छे नहीं है कि हमें ना हिफ्ज़ मरातब का चक्कर है ना कुछ और, जहाँ दिल करे पढ़ा दे, पहले पढ़ा दे, चलो चंगा माहौल बना हुआ है, सारे सुन भी रहे हैं। अच्छा, ये जो कहते हैं ना हमें मेहमान खुसूसी बनाए और फिर ही हम तकरीबात में आएंगे, इनका बाइकाट करें। अच्छा, उसकी वजह ये है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हो भाई। मैं ऐसे ही, और मैं करूँ इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर करे, मेरी भी अब इंशाल्लाह उम्मीद है यही जिंदगी आप लोगों के साथ ही गुजरनी। तो मैं ये चाहता हूँ कि बरतानिया में ना हम एक ऐसा माहौल बने, थोड़ा आप साथ हैं तलत इस पे? बिल्कुल बिल्कुल, और ये और मुझे अंदाजा है कि शायर की तरफ इशारा। नहीं, इशारेबाजी ना करो। नहीं, लेकिन मैं पर्सनली उनको जानती हूँ कि मैं जो बात बाद में करता हूँ वो मुंह पे भी कर लेता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो कहा आपने कि पहले तो इनका बाइकआउट करें, उसकी वजह ये है, देखें, अच्छा मैं यहाँ पे आया हूँ, आपने मुझे कहा था ना कि ये टीवी पे प्रोग्राम है, आपने आना है, या मैं आपको कहूँ कि यार मुझे बुलाएं? जब आप खुद कहते हैं मुझे मेहमान खुसूसी या सदारत दें, इसका मतलब ये आप उस अहल ही नहीं है यार। आप लोग बुला रहे, आपको नहीं पता आपने किसको देनी है। सही बात है। अगर आप एक मिनट मिसाल के तौर पे, आप अगर एक बड़े शायर के होते हुए किसी छोटे से शायर को जिस हवाले से भी उसको सदारत देते हैं, तो आप पे हर्फ नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो भाई आप पे छोड़ा जाए ना। अगर मैं इस काबिल नहीं हूँ, अगर आप मुझे यहाँ पे नहीं बुलाना चाहते, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, तो ठीक है। मैं ये समझता हूँ इनका बाइकाट करेंगे तो इनके दिमाग भी ठीक होंगे। शायर अदीबों का ये वतीरा नहीं होता कि हम लोग मोहब्बत के प्रचार करने वाले कौम के नवाज हैं। कहाँ के कौम के नवाज हैं? अखिल दानी साहब कहते हैं ना, हम लफ्जों के जोड़ने वाले सिर्फ मोहब्बत मांगते हैं, सर पे हमारे ताज रखें सब, हमने ये कब चाहा है। तो सीधी सी बात है, हमें तो सरों पे ताज नहीं चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा वक्त कम है, मैं चलता हूँ शायरी की तरफ, थोड़ी हम शायरी भी सुन लें। तो आप कह रही थी कि वो मैं अपने अशार चंद पेश कर देता हूँ, अगर आप कहती हैं आपकी इजाजत हो तो। मन्नान भाई, आप सदर हैं आज महफिल के। नहीं, मैं सदर नहीं हूँ, मैं आप ये जो खालीपन होता है, ये जो खालीपन होता है, इसका भी रीजन होता है। क्या जो खालीपन होता है, सबसे पहले मन्नान को सुनाई देगा। ये जो खालीपन होता है इसका भी रीजन होता है, और आंखें नींद के दुख सहती हैं, आंखें नींद के दुख सहती हैं, तब जाके दर्शन होता है। क्या कहना, आंखें नींद के दुख सहती हैं, तब जाके दर्शन होता है। और इश्क मोहब्बत कुछ नहीं होता, इश्क मोहब्बत कुछ नहीं होता, इश्क मोहब्बत कुछ नहीं होता, उम्र का एक सीजन होता है, सीजन होता है। मोहब्बत कुछ नहीं होता, उम्र का एक सीजन होता है। और तन्हा हो तो डर जाते हैं, तन्हा हो तो डर जाते हैं, तन्हा हो तो डर जाते हैं, बूढ़ों में बचपन होता है। ये तो बड़ा दोबारा मुकर्रर। तन्हा हो तो डर जाते हैं, बूढ़ों में बचपन होता है, तन्हा हो तो डर जाते हैं, बूढ़ों में बचपन होता है। और तुम तो खलिश लगते हो सियाने, तुम तो खलिश लगते हो सियाने, तुम तो खलिश लगते हो सियाने, प्यार तो पागलपन होता है। क्या कहना, तुम तो खलिश लगते हो सियाने, प्यार तो पागलपन होता है। ये जो खालीपन होता है इसका भी रीजन होता है। बहुत शुक्रिया। मैं चलूंगा मन्नान की तरफ, मन्नान से कुछ फरमाइश करूंगा कि वो, हमारे पास वक्त सिर्फ 5 मिनट है, मैं चाहूंगा कुछ आपसे और कुछ आपसे, दोनों से सुना जा सके। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले मैं 2 शेर सुनाऊंगा। शायरों की बात हो रही तो शायरों के लिए कि वो उस दिन भी मुशायरे में भी आपको सुनाया था। गजल का परताव नई जमीनों से जा मिला है, गजल का परताव नई जमीनों से जा मिला है,
पता चला है सुखन खजीनों से जा मिला अरे हाय, वाह हाय, वाह हाय, वाह हाय। वाह। गजल का परताव नई जमीनों से जा मिला है, पता चला है सुखन खजीनों से जा मिला है, और मुनाफिकों को सराहता हूँ मुनाफिकत से, अरे वाह। मुनाफिकों को सराहता हूँ मुनाफिकत से, शरीफ शायर भी अब कमीनों से जा मिला हाय है। हाय 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 हाय, क्या बात है। कई वाह, दफा वाह। शायरों के साथ यहाँ तक भी हालात होते हैं। तो एक गजल के ताज़ा गजल के चंद शेर आपकी समातों की नजर करता हूँ। इरशाद। ये और बात करके मैं इजहार तो गया, आहा, ये और बात करके मैं इजहार तो गया, लेकिन जनून में मेरा किरदार तो हाय, गया। अरे हाय, वाह हाय। वाह वाह। वाह, ये वाह, और वाह, बात क्या करके बात मैं है। इजहार तो गया, बहुत आला। लेकिन जनून में मेरा किरदार तो गया, और मैं कर रहा था गौर मोहब्बत की नींद पर, आहा, मैं कर रहा था गौर मोहब्बत मोहब्बत की नींद पर, इस कश्मकश में ख्वाब का मायार तो गया, वाह वाह वाह, क्या इस कश्मकश में क्या बात है, क्या ख्वाब का मायार तो क्या बात गया, है। मन्नान बहुत और आला। तंग आके खैरबाद कहा इश्क ने मुझे, आहा, तंग आके खैरबाद कहा इश्क ने इश्क ने मुझे, सद शुक्र मुस्तकिल कोई आजार तो गया, सद शुक्र मुस्तकिल कोई आजार तो गया। और शेर देखिएगा, हर फायदे में एक खसारा जरूर है, हाँ, हर फायदे में खसारा जरूर है। हर फायदे में एक खसारा जरूर है, इकरार करके दोस्तों इनकार तो गया, इकरार करके दोस्तों इनकार तो गया। और देखिएगा कि ये और बात कुछ भी खरीदा ना जा सका, ये और बात कुछ भी खरीदा ना जा सका, लेकिन मैं दोस्त जानिबे बाजार तो गया, लेकिन मैं दोस्त जानिबे बाजार तो गया। और मकता है कि मन्नान खुश हूँ बोसे की मैं पेश रफ्त पर, मन्नान खुश हूँ बोसे की मैं पेश रफ्त पर, ये फूल जानिबे लबो रुखसार तो गया, ये और बात करके मैं इजहार तो गया, लेकिन जनून में मेरा किरदार तो क्या बात है। मैं चाहूंगा अगर एक शेर पंजाबी का और सुना दें तो मैं फिर इनकी तरफ चलता हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। जी जी, पंजाबी के 1-2 शेर के, या ते कह दे यारी नहीं, आहा, या ते कह दे यारी नहीं, यारी नहीं, या फिर दुनियादारी नहीं, अरे वाह। या ते कह दे यारी नहीं, या फिर दुनियादारी नहीं, ते मेरे उत्ते रोब ना पा, मैं तेरा दरबारी नहीं। बहुत आला जी। मैं चाहूंगा कि तलत से भी बिल्कुल हमारे पास 1.5 मिनट है, इसमें कुछ सुनना चाहूंगा मैं। आपने तो मुश्किल में डाल दिया 1.5 मिनट में। कुछ भी जो आपके सामने इस वक्त आ जाए वो सुना दीजिए। बिल्कुल, वक्त की किल्लत होती है ना तो फिर निकल। जी बिल्कुल, चले, ये उस दिन भी मैंने सुनाई थी, पुरानी गजल है। 2-3 शेर सुना दें जी। अगरचे बारहा रूठे, अगरचे बारहा रूठे, कभी खफगी न थी ऐसी, अगरचे बारहा रूठे, कभी खफगी न थी ऐसी, कभी लहजा नहीं बदला, कभी तलखी न थी ऐसी, बहुत अच्छे, कभी लहजा नहीं बदला, कभी तलखी न थी ऐसी, किए तरके ताल्लुक के बहुत दावे मगर फिर भी, किए तरके ताल्लुक के बहुत दावे मगर फिर भी, लचक हर बार रहती थी, कभी सख्ती न थी ऐसी। वाह वाह वाह। तलत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मन्नान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत थी वरना आपसे और सुनते, लेकिन आज जो गुफ्तगू हुई है मैं समझता हूँ बड़ा लुत्फ़ आया मुझे, आप दोनों को भी आया होगा और हमारे नाज़रीन को भी आया होगा यकीनन। दोस्तों, हम कोशिश ये करेंगे कि इस तरह की मयारी गुफ्तगू हम लाते रहें, हम सबसे सुनते रहें, हम बातचीत करते रहें और दूसरे अहबाब को भी हम लाएंगे इंशाल्लाह। देखें, बात करने से ही, डायलॉग से ही जो है ना मसाइल का हल निकलता है। हमें पता है कि हम कोई बहुत बड़े या अदबी मसलों को हल करने नहीं बैठे हैं, लेकिन अपनी सी बिसात भर कोशिश ज़रूर करेंगे और यही बज़्म सुखन का और इस्लाम चैनल उर्दू का पैगाम है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।